नमस्कार, मैं कुसुम सोनिया खबरों के बुलेटिन च स्वागत करती हूँ। सब तो पहला चोणवीं खबरां। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा वाल चुनौतियों नाल नजिठण लई नवीं तकनीकां विकसित करन ते जोर दिता। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछले 2 सालों दौरान सरकार ने सूक्ष्म, लघु और दरमियाने उद्यमां नूं मजबूत करने लई कई कदम चुके ने। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद मुहिम तहत मंडी च एक प्रोग्राम नूं संबोधन किया। भारतीय हवाई फौज का एक विशेष जहाज तकरीबन 90 भारतीय नागरिकों नूं लैके अज अफगानिस्तान तो भारत पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा च सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान जैश के 3 अतवादी ढेर। आज़ादी के अमृत महोत्सव तहत फतेहगढ़ साहब और फरीदकोट विखे फिट इंडिया दौड़ां करवाईयां गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा सैक्टर च भारत नूं आत्मनिर्भर बनाउण लई विग्यानियों वालों पाए जा रहे बेमिसाल योगदान की शलाघा की। बंगलुरू च हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विच एक समागम नूं संबोधन करदिआं उप राष्ट्रपति ने कहा कि भविख च स्वदेशी रक्षा उत्पाद एरोस्पेस और रक्षा सैक्टर च भारत नूं पावर हाउस बनाउण च महत्वपूर्ण योगदान देणगे। उप राष्ट्रपति ने नवीं चुनौतियों नाल नजिठण लई नवीं तकनोलॉजियां विकसित करन दी रफ्तार नूं तेज़ करन ते भी जोर दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि भारत अपने गुआढ़ी मुल्कों नाल मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है, पर अतवाद के मामले च भारत समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शांति और खुशहाली लिए उसकी सरहदों की राखी बेहद महत्वपूर्ण होंदी है और भारत इसे पहुंच नूं लैके देश के रक्षा सैक्टर नूं स्वदेशी तौर पर मजबूत कर रहा है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के अर्थचारे नूं मजबूत करने लई सूक्ष्म, लघु और दरमियाने उद्यमां नूं मजबूत करने लई यतन कीते ने। लखनऊ च एग्जिम बैंक और सिडबी वालों साझे तौर पर करवाए गए उभरदे सितारे प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि देश के अर्थचारे च 30 तो 40% योगदान MSME का है और पिछले 2 सालों दौरान केंद्र ने इस सैक्टर वालों दरामद च योगदान नूं वधाउण लई अनेक यतन कीते ने। उन्होंने दस्सिया कि मौजूदा समय भारत की कुल दरामद च 35 तो 40% हिस्सेदारी सूक्ष्म, लघु और दरमियाने उद्यमां दी है। केंद्र वालों उभरदे सितारे दे नां ते एक स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। खजाना मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी कारण पैदा हुई मंदी दौरान MSME सैक्टर नूं मुड़ पैरां सिर करने लई सरकार निरंतर यतनशील है। It's actually very what can I say, interesting that GI, which is the geographical indicator for some highly specialized products which have a uniqueness about them. You would think you'll have one here, one there, somewhere else in some other part of the country, but in Uttar Pradesh you find places like Benares and its immediate surroundings all put together have more than 8 भारतीय जनता पार्टी के 39 नवे नियुक्त केंद्रीय मंत्रियों वालों देश भर च जन आशीर्वाद मुहिम तहत आम लोगों नाल संवाद किया जा रहा है। इस लड़ी तहत सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद मुहिम तहत हिमाचल का 6 दिन दौरा कर रहे हैं। मुहिम के अज तीजे दिन अनुराग ठाकुर ने मंडी च एक प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि जन आशीर्वाद मुहिम का मकसद कोई वड्डी रैली या ऐलान करना नहीं, बल्कि आम लोगों का आशीर्वाद लेना है। उन्होंने केंद्र सरकार वालों चलाईयां जा रही लोक भलाई स्कीमां का जिक्र करदिआं कहा कि केंद्र ने हर खेतर च लोक भलाई का दायरा वधाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि केंद्र वालों अर्थचारे के हरेक सैक्टर नूं हल्लाशेरी देने लई कदम उठाए गए हैं। खेती सैक्टर का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि केंद्र वालों घट्टो घट्ट समर्थन मुल च वाधे दे नाल खरीद नूं भी वधाया गया है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अगवाई हेठ कई पहलकदमियां कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल च की गई तब्दीली सदका पछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां ते जनजातियां तो इलावा घट गिणती वर्ग चों मंत्रियों नूं जगह दी गई है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीआं अजिहियां पहलकदमियां विरोधी धिर नूं रड़कदियां ने। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री वालों ओलंपिक खिडारियों का उत्साह वधाउण लई कीतियां गईयां कोशिशों की भी शलाघा की। नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे
8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ C-130J ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ 123 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 2 C-17 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਦਿੰਦਰ ਟੰਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਬੇਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ, CRPF ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਬੇਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ BJP ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफ़र तहत ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੋਦਰਨ ਅਯੱਪਨ ਤੇ P ਜੀਵਨੰਥਮ ਬਾਰੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸਹੋਦਰਨ ਅਯੱਪਨ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਯੱਪਨ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਅਗਸਤ 1899 ਨੂੰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਚੇਰਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਯੱਪਨ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਯੁਕਤੀਵਾਦ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਯੱਪਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਮਿਸ਼ਰ ਭੋਜਨਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਰ ਭੋਜਨਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਯੱਪਨ ਨੇ ਸਹੋਦਰਨ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਅਯੱਪਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੋਦਰਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। 6 ਮਾਰਚ 1968 ਨੂੰ ਅਯੱਪਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹੋਦਰਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ P ਜੀਵਨਥਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 21 ਅਗਸਤ 1907 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਜੀਵਨਥਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1924 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਕੋਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਚਿੰਦਰਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਯੂਵਿਆਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦ ਮਦਰਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨਥਮ ਦਾ ਖਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨਥਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਯੂਵਿਆਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾ ਜੀਵਨਥਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨਥਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨਥਮ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਤਮਿਲ ਕਵੀ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਜੀਵੰਥਮ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਥਮ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1940 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦੌੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਲੇਅਰ, 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਾਗੋ NGO ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰੀडम ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਫਰੀडम ਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ OSD ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਸ਼ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। परमात्मा मुझे आही अरदास करदा हिंदुस्तान के सारे तंदुरुस्तियां बख्शे ताकि इस एक्सरसाइज के नाल असीं आपदा जीवन सोहना बिता सकीए। इस मौके हाकी कोच ते खेड अफसर बलजिंदर सिंह ने भी चंगी सेहत लई रोजाना सरीरक अभ्यास करन दी लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने इस प्रोग्राम च बच्चों नूं वध चढ़ के भाग लैण दी अपील की तां जो चंगी सेहत हासिल कर सकण। देश के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके तहत आज यहाँ पे फरीदकोट के अंदर फिट इंडिया रन 2.0 करवाई जा रही है। हर जिले के अंदर 13 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक 75 गाँव के अंदर फिट इंडिया रन 2.0 करवाई जाएगी, जिसके अंदर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का मैसेज दिया जाएगा। धन्यवाद। इस दे नाल ही खबरां दी समाप्ति। धन्यवाद।